ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Инак имрӯз дар бораи бизнеси помидор маълумотҳои заруриро пешкаш мекунем. қабл аз шурӯи мавзӯъ миннатдории хешро ба он касоне ки канали моро дастгирӣ карданд ва дастгирӣ карда истоданд, инчунин комментарияҳои хуб менависанд, мерасонем. хотиррасон менамоем ки ҳар як бизнесе ки мо маълумот медиҳем ва шумо тамошо мекунед, ин маънои онро надорад ки шумо пули пасандоз кардаатонро дарҳол масраф карда бизнесро оғоз кунед. шумо аввал ҳар як бизнесе ки мекушоед пеш аз ҳама аз 20 мутахассис пурсед, маълумотҳои заруриро гиред, агар имконият бошад баъдан оғоз кунед. биёед акнун мавзӯъро оғоз мекунем. барои парвариши помидор нав яъне сорт нақши асосиро мебозад. имрӯз дар кишварамон навҳои гуногун ба мисли нави волгогради 5/95, нави чок, нави финиш, нави туҳфа, нави саҳарӣ ва ғайра парвариш карда истодаанд. ҳар як нав ҳосилбандиаш гуногун аст. биёед акнун ба нақша менигарем. нақшае ки мо тасвир кардем, як содиқро ба назар гирифтем. дар як содиқ 13 ҷӯякро ба ҳисоб гирифтем. масофаи байни ҷӯякҳо 70 сантиметр ва масофаи байни кӯчакҳо бошад 40 сантиметр ҳисоб кардем. аслан инро мутахассисон бо тарзҳои гуногун масофаашонро ҳисоб мекунанд, аммо мо бо чунин тарз ҳисоб кардем. дар як ҷӯяк 25 кӯчак рост меояд. агар мо 25ро яъне 25 кӯчакро ба 13 ҷӯяк зарб кунем, мебинем ки ҷавоб 325 кӯчак мешавад. яъне дар як содиқ 325 кӯчак рост меояд. як кӯчак вобаста ба сорт яъне нав тавоноияш аз 4, 8, 12, 15 килограмм ҳосил доданро дорад, вобаста ба сорт. мо 4 килограмм ба ҳар сари кӯчак ҳисоб кардем. агар мо 325 кӯчакро ба 4 зарб занем, яъне ки бо 4 килограмм зарб занем, мебинем дар ҷавоб 1300 килограмм мешавад. як чизро фаромӯш набояд кард ки нархи помидор вобаста ба мавсим гуногун аст. бархе аз вақтҳо 3 сомон, 5 сомон, 10 сомон, 12 сомон, он сомони 1 килограммаш яъне ки арзиш дорад ва мо ба ҳисоб миёна 5 сомонӣ гирифтем. агар 1300 килограмме ки мо аз як содиқ мегирем, онро ба 5 сомонӣ зарб занем, мебинем дар ҷавоб 6500 сомонӣ мешавад. яъне аз як содиқ 6500 сомон даромад, яъне ки пуле ки мо аз он ба даст меорем. агар мо 10 содиқ дошта бошем, 6500ро ба 10 зарб мекунем, мебинем ки 65000 сомон мешавад. 65000 сомон. бигзор 65000 сомон нею 55000 сомон. ин хело пул аст. хотиррасон менамоем ки помидор дар шароити гармхона хеле хуб аст. фоидаи хуб дорад. шумо агар як гармхона созед, дигар ҳар сол ба шумо даромад меорад. агар дар ҳолати суханрониамон ба ягон иштибоҳот роҳ дода бошем, узр мепурсем. биёед акнун маълумоти пурраро оиди ин растании зироатӣ помидор медиҳем. бо диққат гӯш кунед. помидор зироати васеъпаҳншуда мебошад. меваи он хушлаззату серғизо аст. вай витамин, намакҳои минералӣ, кислотаҳои органикӣ ва карбогидрати зиёде дорад. помидор сабзавоти яксолаи алафии аз оилаи ангури сагак авранҷиҳо буда гармиро дӯст медорад. тухмии он дар ҳарорати 10-12 градус селсия баъди 12-15 рӯз, дар ҳарорати 20-25 градус селсия баъди 7-8 рӯз, дар ҳарорати 25-30 градус селсия баъди 5-6 рӯз неш зада мебарояд. барои калоншавӣ ва пухтани помидор ҳарорати 18-25 градус селсия рӯзона ва 12-15 градус селсия шабона мусоидтарин мебошад. зимни ҳарорати аз 15 градус селсия паст, қадкашии палак суст ва аз 10 градус селсия паст қад мегардад. зимни ҳарорати -1, -2 градус селсия ниҳолҳо нобуд мешавад. зимни нарасидани равшанӣ ниҳолҳо зуд қад кашида рангпаридаю нозук мешаванд. намиталабии помидор миёна аст, аммо ба об талаботи зиёд дорад. аз ин рӯ дар Тоҷикистон танҳо бо усули обёрӣ ҳосили зиёди помидор гирифтан мумкин. намии оптималии хок зимни помидорпарварӣ бояд аз 80% кам набошад. талаботи помидор бо намнокии хок дар давраи сабзиши инкишофи ниҳолҳо гуногун аст.
در دوره از ریشه‌دوانی تا حاصلبندی طلبات آن به آبمانی میانه در وقت حاصلبندی و پختن میوه باشد زیاد می شود. برای نکفیدن میوه پمیدور و کم نشدن ماده خشکی آن هنگام سراسر پختن نمناکی خاک باید معتدل باشد. از نمناکی زیاد حتی در مدت کوتاه بوته پمیدور پژمرده شده رنگش زرد میگردد، سبزیشش سست گشته گل و برگش میریزد و حاصل خیلی کم میدهد. پمیدور در زمینهای خاکسترنگ و مرغزاری یعنی در میدانهای از علفهای بیگانه تازه حاصلخیز به قدر کافی دارای ماده‌های ارگانیکی حاصل فراوان میدهد. کرم، بادرینگ، لوبیاگی‌ها، زیرات‌های پولیزی و بیخمیوه‌ها کشت پیشینه خوبی پمیدور میباشند. برای پهن نشدن کسلی‌ها و ضرررسانی‌ها پمیدور را بعد کشت کارتوشکا، قلمفور، بویمجان شناندن لازم نیست، زیرا آنها از همان یک کسلی و ضرررسان سرایت می‌یابند. برای از کسلی سرطان باکتریوی و ویروس پیشگیری کردن پمیدور را در همان یک میدان بعد 3-4 سال کاشتن ممکن است. کارکرد اساسی خاک شدگاری تیرماهی میباشد که ماه اکتبر یا نوامبر در حال بعد جمع‌آوری حاصل زراعت کشت پیشینه در چخوری 28 سانتی متر گذرانیده می شود. در وقت شدگار تیرماهی به هر گکتار 35-40 تن پاره پوسیده برای یک صادق باشد 350-400 کیلوگرم و 300-400 کیلوگرم فسفر برای یک گکتار و برای یک صادق 30-40 کیلوگرم. اینچنین 60-90 کیلوگرم برای یک گکتار برای یک صادق 0.6-0.9 کیلوگرم کالی انداختن لازم. کارکرد پیش از کشت اول بهار ماه مارت برابر تیارشوی خاک گذرانیده می شود که از نرم کنی، تخت و هموار کنی و کشیدن جویک های بارد است. در تاجیکستان آبهای زیرین ناحیه بندی کرده شدند: تحفه، سحری، ولگگرد 595، فیض‌آبادی سرخ، فکل. اینچنین دهقانان می توانند نوها و دورگاه های سکیف، شد لدی، والمارین، صادق و بکت را استفاده برند. در شرایط تاجیکستان پمیدورهای نوی پیشپزک را تنها از کوچت، نوهای میانه و دلپزک را از کوچت و کشت تخمی در میدان کشاد می پرورند. وابسته به شرایط ناحیه‌های پرورش مهلت به میدان کشاد شناندن کوچت پمیدور پیشپزک به طریق ذیل است. در ولایت ختلان از 5 تا 15 اپریل، در وادی حصار و ولایت سوخت از 15 تا 25 اپریل کوچت پمیدورهای میانه و دلپزک را بعد 5-10 روز شناندن کوچت پیشپزک میشنانند. کوچت ها را سحری یا بگاهی شناندن لازم تا که از شعاع آفتاب و گرمی روز آسیب نبیند. نوهای پیشپزک قدپس را با نقشه قطاری 70 به 25 سانتی متر یا 70 به 30 سانتی متر میشنانند. در این حال در یک هکتار 50-55 هزار کوچت جای میگیرد. در چنین نقشه شناندن برای هر یک هکتار 24-37 هزار بیخ کوچت لازم است. بعد 10-12 روز کوچت کنی و نغز چسبیدن کوچت ها بین قطارها در چقوری 8-10 سانتی متر کلتیواسیا در شرایط زمین های خرد خانه باشد بیخ نیاهالا با کلان ملایم کرده می کنند. نرمکنی دویم باشد بعد 2-3 هفته نرمکنی یکم گذرانیده می شود و نرمکنی های مینبده وابسته به شرایط زمین و بلند شدن قد نیاهالا تا پوشانیدن جویک ها و پشته ها گذرانیده می شود. برای نپوسیدن میوه پمیدور بوته های به بین جویک ها خم شده را هنگام کلان کنی و خاکشی با پشته ها می بردارند. بعد هر نرم کنی و جویکشی آب می مانند. پمیدور ماده غذایی را در تمامی دوره نشو و نما می گیرد، خصوصا در دوره حاصل بندی. بنابراین در دوره نشو و نما از آمیخته نوری های ارگانیکی و مینرالی 3 مرتبه غذای راگی می دهند. مهلت آبمانی از به حسابگیری نمناکی خاک، حالت رستنی ها و نمود ظاهری آنها مقرر کرده می شوند. در ساعت های نصف روزی آفتابی پژمرده شوی برگ ها علامت آب طلبی نهال پمیدور می باشد. با کشت پمیدور تا حاصل بندی ضمن تا 75% پس شدن نمناکی پیش از آبمانی، در دوره حاصل بندی تا 80% و در دوره حاصل بندی عمومی تا 75% پس شدن نمناکی آب می دهند. برای نگاه داشتن چنین رژه آبمانی ماهای اپریل و می بعد هر 5-6 روز آب ماندن ضرور است.
با رستنی پامیدور بسیار حشرات‌ها ضرر می‌رساند. از جمله گامبوسک کلرادی، کرمی غوزه، چربوقه، سفید بولک، شرینچه‌ها. بر ضد گامبوسک کلرادی با راه‌های زیرین مبارزه بردن ممکن است. زمین کشت پامیدور را دائم از نظر گذرانیده در حالت پیدا شدن گامبوسک کلرادی آنها را دسته جمع‌آوری نموده در ظرف‌هایی که به آنها کروسین یا محلول بلند نمک آشی دارد علاوه کردن لازم است. از نظر گذرانی قسم‌های پایانی برگ‌ها با مقصد نیست کردن تخم‌های گامبوسک ضرور است. جمع‌آوری حاصل پامیدور کاری مهنت طلب است زیرا آن در یک وقت سرخ نمی شود. میوه پامیدور را در 3 درجه پختن جمع‌آوری می‌کنند: پرره پختن، سرخ، نیم سرخ و سبز سفید تاب. بنابراین به جمع‌آوری حاصل پامیدور وابسته به مقصد استفاده شروع می‌کنند. میوه پامیدور را برای خوراک و کارکرد در وقت پرره پختنش می‌غندارند. پامیدور برای دور میکشاندگی را ضمن نیم سرخ بودن میچینند. پامیدور سبز سفید تاب را تنها پیش از سرما چیده برای سرخ شدن میگذارند یا در نمک‌آب میخوابانند. حاصل را برابر پختن بعد هر 3-5 روز جمع‌آوری کردن لازم است.